Moharani Tulsupoti Welfare Trust by Loaji Zak Fruit and Food Festival Tinin Siming Chengiri Zakha Aguli Bubagra Khorni Robindra Bobon Hall number 1 Tinini Siming Shaltam Jorati Tongnai They Oro Naroi Agriculture Fakaching Ferang Minister Boromgnang Ratonlal Natno Khobui Pranojit Singha Roy Honorable Minister Taitongo Sri Raji Bhattacharjee Honorable MP Rajya Sabha Taitongo Sri Tinku Roy Honorable Minister Government of Tripura BJP State President Haikeba Honorable MLA Boromgnang Abhishek Devroy Bo Pandaman Sri Bipin Debroma President Moharani Tulsopoti Welfare Trust Haikeba BJP State GS Yaglotam Kokosra Khanai Di Dongotbini Mangpli Wa Jotona Hambai Ulano Sing Moharani Tulsopoti Welfare Trust ni Sini Trust ni Udugbai je Food Haikeba Fruit ni je Festival Waiza Always Jagonra Nukana, Tasingosini, Hastini, Senior Montri, Sini, Rotonalati, Rajya Sabha MP, Rajya Bhattacharjee, Sini, Sports Minister Tinkuraiji, MLA, Abhishek Devraiji, Sini, Bangma, Jara Otithir Madame, Tini, Bishaska, Agortala Robindra Bobon, the Fruit and Food Festival, Chengseri Jaka, Sini, Naharmong, Wansumong, Kaisan Oboje, Sini Chamung. Sini vocal for local মাধ্যমে যে পারারগো থাইসুক ড্রাগন ফ্রুট পাইনাপেল বিশেষ করে যে পাইনাপেল জিআই ট্যাগ মানজাক টাবুক ইন্টারন্যাশনাল সিনি ত্রিপুরানে হইতে যে আনারস আবনতে সিন ভাইকে পিরনাই বা সিনি যারা কৃষক বা যারা ফার্মার্স বরক ভাইকে বরুনে আগামী দিনতে চাহিদানো গাহাম করে প্রচার খাইমানাই বা লোকরনে গানাও ভাইকে তিসিতলাং মানাই Sini samung ni nukana samung botong jagawo varieties je sini traditionally food mangso mosdeng guria mairung ni on bangirok tongo tapore sokanang rok kabangma gudog rok amhai kai kabangma sini samung ni logloge fol nibo nukana kabangma stall oro tongo o stall bishes kai thaisuk anaros dragon fruit varieties rokomni thaisuk o jagawo kabangma je thaisuk ni mungrok sing hoito gaham kaisi chaimiya amte thaisuk kabangma jaga tobojaka তো আং হাস্তেনি বড়রক নবন সানাই যে যতন চিনা হাস্তেনি বড়রক কিছিছা বিজিনি বিসঙ্গ জরা আর ওইনাই যদিও জাগাব যে ফ্রুট এন্ড ফুড ফেস্টিভ্যাল ফাই যদি বেলাই থাঙ্গাকাই বা ফাই যদি নাইখাঙ্কাই বেলাই টংঠকনাই কারণ যে ফালনাই যতন চিনি বরক মামাং বরং নিজস্ব যার যার ক্ষেতও বা যার যার জাগাব যে নিনে থাইসুক থেপং আনারস যে নিজস্ব প্রোডাকশন কাইমানি প্লাস যারা ফুড ও জায়গা ফালনাই বড় উচিনি বড় মাং নিজস্ব মাইরং গুরে মাইরং রং হইতে যে বড় আওয়ান বাঙাই থেকে আওয়ান ব্লেপ থেকে গোবাং মাছা জানাই বড় তো বুঝাক তো আং যতন কবক নাই নরক 12 13 14 3 দিন নং নাই তিনি চিমি চেংসারি জাকা তো যতন আং হাসতেনে লোকরং কবক নাই আর ভাই নাই ওয়াইসে বেড়াইথানা বাগে এবং এক্সপিরিয়েন্স যে সিনি বড় রং তেবো উৎসাহিত খাইনানি যে আগামী দিনও অমাহাই তেবো সিনি বড় রক ফার্মার্স বা কৃষক দিকে যাতে ছেলেমুং রিয়াকারে যার যার জায়গাও কাইসা নিজে স্রাঙাই যে স্বনির্ভর আত্মনির্ভর গঠন খাইনানি যে নাহার মুঙ যতন ফাইনা বাগে আং কবক হামবাই অমা প্রত্যেকটা দিন তিনি তো ইনোগ্রেশন প্রোগ্রাম বা কিছু লেট হয়ে থাকা যে জায়গা প্রায় 3:30 বা 4টা তং মানে 5টা হাই চেংজাকা তো আগামী দিন হইতে মানে খনানি সিমি ও জায়গা 4টাও মেলা স্টার্ট হং নাই আপ টু হনে 9টা জোড়া अरे भाई भाई कितना করতে প্রথম আইলাম তোর খরচ গেছে প্রথম 4.5 লাখ উঠে গেছে এরপর যখন শুধু ব্যাংকে রাখতাছ নি কত জব চুকে বানি কোন বাগান কমলপুরে কত নিজের বাগান কত কানি করছে আটকানি কবে করছিলা 5 বছর আগে এই আটকানি নিজের জায়গা এই আটকানির মধ্যে কত খরচ গেছে
লাখ গেছে। এই ফসল বিক্রি আরম্ভ করছে কবে থেকে? Ari tam kasam to. Magan halsi. কদ্দুর করছো? না তোমার বাগান কদ্দুর বাগান করছো 120 একর। তো কবে থেকে আরম্ভ করছো? 2 বছর আরম্ভ করছো কবে থেকে? এই যে 100 একর খরচ গেছে কত? আর কতবার বেচছো? কত বেচছো? এবার কেন করছে? 15 টন। কত উঠছে? এখন তো প্রায় শেষের দিকে। এটা কত করে বেচছেন? আর এটা এটা তো কিউ না, কিউ আনছো না। আর এটা কত করে? আমার নিজের বাগান সম্পূর্ণ বাগানের আচ্ছা পিছা না পিছা 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 un angle da lo so ni bari अभिषेक Dokter Bani yang berkorban di bisik di Lampung lain, tapi tu Lampung lain tu berkorban MP macam Kaji Bhattacharya sir, tapi Lampung lain berkorban Menteri jenis Sports dan Youth Affairs macam Timur sir, no? Jadi Lampung lain jenis berkorban Narayana, jenis hasti ni berkorban Menteri Agriculture Farmers Welfare, the one and only macam Ratan Lal sir. Jadi Lampung lain jenis berkorban President jenis Mohan Tutsubati Welfare Trust macam Bipin Devarasana, Taijan Lampung lain jenis berkorban Secretary Maharani Tutsubati Welfare Trust macam Sanjit Devarasana. Devarasana lain tu, kali jodoh berkorban jenis apa berkorban lain, macam jodoh harta liu ijak sebab itu. Devarasana children, orang bagai kaisa belaino, important orang kaisa panda, fruits type food, jodoh-jodoh jenis Devarasana mencamu, jodoh-jodoh jenis Devarasana hawa, macam jenis betul lor. Jadi lor abang khobir sah, jadi mangpili jengai tu tahu. Ya khobir tu orang ibadah, because kaisa belaino, माननीय मंत्री श्री रतन लाल नाथ महोदय उपस्थित आছেন माननीय एमपी राज्यसभा त्रिपुरा श्री राजीव भट्टाचार्य महोदय उपस्थित आছেন माननीय मंत्री क्रीड़ा एवं युव বিষয়ক যিনি আছেন সঞ্জিত ত্রিপুরা মহোদয় প্রসঙ্গে এখানে আমাদের মঞ্চে কাজের সমাজের প্রোগ্রাম এবং যারা ফলায় মানে কৃষক এই স্কুল প্রথম বালিকা বিদ্যালয় এটা শুরু হয়। তৎকালীন সময়ে দীর্ঘকাল কৃষক মানিক্য যে সমস্ত মেয়েরা আছেন তারা যেন পড়াশোনা করতে অসুবিধা না হয়, বাড়ি থেকে তাদের ঘোড়ার গাড়ির মাধ্যমে বা ঠেলা গাড়ির মাধ্যমে যাতে স্কুলে আসতে অসুবিধা না হয় মেয়েদের, সেই চিন্তা আমরা তৎকালীন সময় করেছেন। যেটা আমরা দেখি বর্তমান যুগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে মহিলাদের পড়াশোনা হোক, অধিকার হোক, সম্মান হোক, তাদের সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা হোক, সংরক্ষণ হোক, সমস্ত বিষয়ে আমাদের মোদীজি কাজ করে যাচ্ছেন। এবং এত আগে এই ধরনের চিন্তা ভাবনা যারা রাখতেন, সত্যি আমরা গর্বিত যে এরকম একটা রাজ্যে আমরা বসবাস করি। তো আজকে আমাদের যে এই ফুড এবং ফ্রুট ফেস্টিভ্যাল, ত্রিপুরা রাজ্যে সমস্ত ধরনের ফ্রুটস আমরা পেয়ে থাকি। বিশেষ করে আমাদের ভৌগোলিক যে দিক নির্দেশনা, এটা ত্রিপুরা রাজ্যের আমাদের আনারস, কুইন প্রজাতির যে আনারস,
তার মাধ্যমে কিন্তু আমরা লাভ করতে পেরেছি এবং সেটা জিআই ট্যাগও করা হয়েছে এবং আমাদের স্টেট প্রুফ হিসাবে সেটাকে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আছে অনেক ভালোভাবে বলতে পারবেন আমাদের যে লুলু যে এজেন্সি আছে তারা লজিস্টিক প্লাস এই ধরনের ইয়ের ক্ষেত্রে তারা সারা বিশ্বব্যাপী ফল এবং বিভিন্ন কিছু সরবরাহ করে। তো আমরা যদি দেখি যে মধ্যপ্রাচ্যে, বাংলাদেশে এবং বর্তমানে ইউরোপেও আমাদের এই আনারস, সুস্বাদু আনারস আমাদের এখান থেকে রপ্তানি করা হচ্ছে। এবং সম্প্রতিকালে আমরা দেখেছি দিল্লিতে আমাদের এই কুইন পাইনাপেলের একটা ফেস্টিভ্যাল হয়েছে, সেখানে আমার যাওয়ারও সৌভাগ্য হয়েছে। এবং সারা ভারতবর্ষের যত মিনিস্টাররা আছেন বা যারা কৃষির সঙ্গে যুক্ত আছেন দিল্লির মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের একটা আলাদা পরিচিতি আনারসের মাধ্যমে কিন্তু আমরা লাভ করতে পেরেছি। মাননীয় মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাবো। এই ধরনের একটা প্রোগ্রাম সেখানে অর্গানাইজ করেছেন, আমাদের সাংসদ ছিলেন ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং সেখানে গিয়ে কিন্তু আমি গর্বিত অনুভব করেছি। অনেক বড় বড় জায়গার অনেক বড় বড় ব্যবসায়ী বলুন, অনেক বড় বড় মিনিস্টার থেকে শুরু করে বিভিন্ন মানুষ সেখানে এসেছে এবং ত্রিপুরা কুইন পাইনাপেলের ত্রিপুরা সেটার একটা উপস্থাপনা সেখানে হয়েছে যা প্রচুর সুনাম লাভ করেছে, যেটা আমিও কিন্তু গর্বিত হয়েছি। এবং আমাদের ডোনার মাধ্যমের মাধ্যমে আমি যদি ভুল না করি 236 কোটি টাকা অর্গানিক ফার্মিং এবং তার প্যাকেটিং, লেবেলিং এবং এক্সপোর্টের জন্য যেন সমস্ত রকম ব্যবস্থা করা হয় ডোনার মিনিস্ট্রি, সেটা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে দিয়েছে। পাশাপাশি আমরা যদি দেখি সুগন্ধি লেবুর ক্ষেত্রেও আমরা দেখি যে আমাদের ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে প্রচুর পরিমাণে লেবু আমাদের রপ্তানি করা হয়, যেটা ত্রিপুরার ক্ষেত্রে একটা আলাদা সুনাম অর্জন করেছে। পাশাপাশি কাঁঠালের চিপস থেকে শুরু করে কাঁঠালের মাধ্যমে অত্যাধুনিক আমাদের অনেক সুস্বাদু জিনিস এবং যে আমরা যদি বলি ফ্লেভার, এই কাঁঠাল থেকে ফ্লেভার তৈরি করে এবং জ্যাকফ্রুট ফ্লেভারের অনেক কিছু যেটা আমরা দেখি আমরা ভারতবর্ষের বাইরেও সেটা ব্যবহার করা হচ্ছে। এবং ত্রিপুরার কাঁঠাল সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে আমাদের যে মাটি, প্রচুর পরিমাণে কাঁঠাল এখানে ফলন হয় এবং সেই কাঁঠালকে আগেও আমরা দেখতাম কাঁঠাল হতো এবং কাঁঠাল গাছের নিচে পড়ে থাকতো, তার বাজার মূল্য ছিল না। কিন্তু আমাদের বর্তমান সরকার আসার পর সেগুলোকে কিভাবে কাঁঠালের প্রসেস করে আমরা দেখি যে তার থেকে সঠিক দাম কৃষকদের কিভাবে দেওয়া যায়, তার থেকে কাঁঠাল থেকে যে চিপস হবে আমরা কোনোদিন ভাবিও নি এবং কাঁঠালের বীজকে ইউজ করে আমাদের অনেক রকমের বিস্কিট তৈরি হচ্ছে। এরকম ভাবে অনেক কিছু যেগুলো আমরা কোনোদিন ভাবিনি, নতুন দিগন্ত, নতুন বাজার এবং এই ফসলকে অর্থকরী ফসল হিসেবে বা এই ফলকে অর্থকরী ফল হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে আমাদের সরকারের নিরলস প্রচেষ্টায়। এরকম ভাবে সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা যখন দেখি বাঁশকুড়ুলের বিস্কিট তৈরি হচ্ছে, যেটা বাইরে যাচ্ছে এবং যেটা অত্যন্ত ফাইবার থাকে, যারা আমরা যারা অনেক ধরনের যারা মোটাপার সঙ্গে যুক্ত আছে এই ফাইবারের বিস্কিট খেয়ে অনেকে থাকে, এটা ডাক্তারের ডায়েট চার্টের মধ্যে আছে। এরকম ভাবে নতুন নতুন জিনিস, নতুন নতুন যে ফলগুলো আমাদের চেনা পরিচিত ছিল, যে ফলগুলো আমাদের কাছে ছিল, এই ফলগুলোকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরা এবং সেখান থেকে অর্থ লাভ করা, এই বিষয়গুলো কিন্তু বিগত দিনে আমরা দেখিনি। আজকের দিনে এই ওয়েলফেয়ার খুব সুন্দর একটা প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করেছে এবং অনেকগুলো প্রোগ্রাম তারা সময় সময় অর্গানাইজ করে থাকে এবং এই ধরনের সোসাইটিকে বা ওয়েলফেয়ার সোসাইটিকে এনজিও যারা কাজ করছেন আমাদের উচিত আরো বেশি করে তাদের প্রমোট করা, তাদের সাপোর্ট করা, তারা যেন আরো বেশি করে এই ধরনের প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করতে পারে এবং এর মাধ্যমে সমাজের একটা বড় অংশকে যেন সঠিক দিশা দেখাতে পারে। তো আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করবো না, আমাকে এখানে আপনারা দেখেছেন তার জন্য আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ, আপনাদের সামনে দাঁড়াতে পেরেছি, দুজনটা কথা বলতে পেরেছি, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং এই ধরনের প্রোগ্রাম যেন আরো বড় পরিসরে আপনারা করতে পারেন এই ধরনের আশা রেখে আমার সংসদ লেখা যাচ্ছি। নমস্কার সবাইকে। কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের আজকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কৃষ্টি সংস্কৃতি নিয়ে তুলে ধরেছে এবং অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান আপনারা আয়োজন করেন, আমাদের তো আমন্ত্রণ জানান, আমরা উপস্থিত হই। আজকের অনুষ্ঠানটা একটা অন্যতম অনুষ্ঠান, ফুড ফেস্টিভ্যাল। এই কয়েকদিন আগেই আমাদের রাজ্যে যে কুইন পাইনাপেল, সেই কুইন পাইনাপেল নিয়ে দিল্লিতে একটা বিশাল বড় ফেস্টিভ্যাল হয়েছে। সেখানে আমাদের দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্ত থেকে
যারা এই পাইনাপেল নিয়ে গবেষণা করেন বা এই ব্যবসার সঙ্গে সম্বন্ধিত ব্যবসায়ী আছেন তারাও সেখানে ছিলেন। আমাদের রাজ্যে অনেক গুণীজনেরা সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। এই কুইন পাইনাপেলটা আগে আমাদের রাজ্যে ধলাই জেলাতেই বিশেষ করে বা আমাদের এখানে ব্র্যান্ডের চৌমনিতেই আমরা দেখতাম যেখানে 2 টাকা 1 পিস বিক্রি হতো বা আমাদের যারা কৃষকরা বিক্রি করতে পারতেন না তারা আজ বিদেশে সেটাকে পাঠাচ্ছেন বা রপ্তানি করছেন। এইটা একটা ভীষণ একটা বিরাট দিক খুলে গিয়েছে। এটা শুধু নয়, আমাদের রাজ্যে অনেকগুলো আমাদের যদি দেখি পাইনাপেল ছাড়াও অনেকগুলো আমাদের রাজ্যের উৎপাদিত ফল ফসলের বাইরে যায়। বিশেষ করে আমাদের মাথায় রাখতে হবে, আমি যেহেতু কিছুদিন ইউনিভার্সিটিতেও ছিলাম, আমাদের এখানে নালকাটাতে একটা পাইনাপেল প্রসেসিং ইউনিট রয়েছে বা আমাদের কুমারঘাটের একটা এরকম ইউনিট ছিল যেখানে পাইনাপেল প্রসেস করে বাইরে পাঠানো হতো। কিন্তু আমরা দেখেছি আমাদের রাজ্যে যে পরিমাণ উৎপাদন হয় সেই উৎপাদন সেই ফ্যাক্টরিগুলো তখনকার সময় চালানো মুশকিল ছিল। এখন উৎপাদন কিছু বেড়েছে। দেখবেন আমাদের রাজ্যে একমাত্র রাবার চাষি যারা তাদের উৎপাদন বা তাদের যে আর্থিক অবস্থা গ্রামীণ এলাকাতে অনেক পরিবর্তন এসেছে, কারণ সেটা কমার্শিয়ালি উৎপাদন হচ্ছে। আমাদের এখানে রাবার পার্কগুলোতে অনেক কলকারখানা এসে যারা এই রাবার বেস ইন্ডাস্ট্রি সেখানে খুলেছে, কারণ রাবার উৎপাদনটা বেশি। এর জন্য আমরা যারা আজকে এখানে যুবরা উপস্থিত আছি, আমাদের ভাবতে হবে কি করে কমার্শিয়ালি উৎপাদন করা যায়, বাণিজ্যিকভাবে যেন আমরা সেটাকে বাজারজাত করতে পারি, সেই ধরনের আমরা উৎপাদন বাড়াতে পারি কি করে সেটা দেখতে হবে। মাননীয় মন্ত্রী রয়েছেন কৃষিমন্ত্রী, তিনি নিশ্চয়ই আলোচনা রাখবেন এই বিষয়গুলো নিয়ে। আমি আপনাদের বলতে চাই, এখানে যারা শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা রয়েছে, যারা কলেজ স্টুডেন্টরা এবং মিডিয়ার বন্ধুরা যারা রয়েছেন, আমি জানি অনুষ্ঠানের পরে আগামীকালকে অনেকেই বলবেন যে মন্ত্রী মহোদয়রা কর্মসংস্থানের কথা না বলে এখানে যারা শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা কলেজ স্টুডেন্ট তাদেরকে বলছেন চাষবাসের কথা। আমি ছোট্ট দুটো গল্প বলে শেষ করবো। 2011 সালে কৌশলেন্দ্র কুমার নামের একজন যুবক, তার বাড়ি বিহারে। কৌশলেন্দ্র কুমার তাকে পড়ার জন্য, আপনারা সকলেই জানেন, IIM আহমেদাবাদ নাম শুনেছেন আপনারা, আমাদের ভারতের 4খানা ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট, তার মধ্যে IIM আহমেদাবাদ বেস্ট ইনস্টিটিউট, যে ভালো ইনস্টিটিউট তার মধ্যে IIM আহমেদাবাদ হচ্ছে ভালো ইনস্টিটিউট। অর্থাৎ পৃথিবীতে যে ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট ম্যানেজমেন্ট পড়ানো হয়, অর্থাৎ MBA বা BA পড়ানো হয়, এরকম ইনস্টিটিউটগুলো রয়েছে। তার মধ্যে IIM আহমেদাবাদ হচ্ছে বেস্ট ইনস্টিটিউট ধরা হয়। তো সেখানে কৌশলেন্দ্র কুমার পড়ার সুযোগ পায় এবং সে পড়তে যায়। পড়া শেষ হওয়ার পর সেই কলেজ থেকে সে টপার হয় এবং টপার হওয়ার পর ওনার কাছে অফার আসে। সেখানে প্রতি বছর যখন রেজাল্ট বেরোয় তখন কাউন্সিলিং হয়। কাউন্সিলিংটা কি, বড় বড় কর্পোরেট হাউসগুলো সেখানে যায়, ধরুন রিলায়েন্স, টাটা বা বিভিন্ন সেক্টর থেকে লোক যায়, গিয়ে তাদেরকে প্যাকেজ ঘোষণা করা হয় যে তুমি আমার কোম্পানির জন্য কাজ করবে, তোমাকে 1 কোটি টাকা দেওয়া হবে, 1.5 কোটি টাকা দেওয়া হবে, 2 কোটি টাকা বছরে দেওয়া হবে। ওই সমস্ত কোম্পানি তাদেরকে নিয়ে যায় চুক্তিবদ্ধ ভাবে সেই দেশে বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় তারা যায়। এই 2011 সালে কৌশলেন্দ্র কুমার সেখান থেকে টপার হয়ে বেরোয় এবং ওনাকেও এরকম 3.5 কোটি টাকা প্যাকেজ দেওয়া হয় যে বছরে তুমি আমার কোম্পানির জন্য কাজ করবে 3.5 কোটি টাকা পাবে। সেই কৌশলেন্দ্র কুমার বললেন আমি এই চাকরি করবো না, আমি যেখান থেকে এসেছি, যে গ্রাম থেকে এসেছি, ওই গ্রামের অসংখ্য মানুষ আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে, আমার আত্মীয় স্বজন, আমার পাড়া প্রতিবেশীরা আমি যে এত ভালো রেজাল্ট করে এই জায়গাতে করতে এসেছি, এটাকে নিয়ে তারা অনেকেই গর্ব করেছে, অনেকেই স্বপ্ন দেখেছে, আমি তাদের জীবন বদলাতে চাই। এবং সেই সমস্ত কৃষকদের সঙ্গে তিনি ফিরে যান এবং গিয়ে ওই কৃষকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং ওনার যে দলে উনি যে ভালো ইনস্টিটিউট থেকে পড়ে গেছেন এবং এই ম্যানেজমেন্টটা তিনি শিখে গেছে, ওটাকে কাজে লাগিয়ে তিনি সেখানকার উৎপাদিত যে সামগ্রী, সেখানে যে সমস্ত ফল ফসলি শাকসবজি সবজি উৎপাদন হয়, সেগুলোকে তিনি কি করে বিদেশে রপ্তানি করবেন তার জন্য একটা চেইন তৈরি করলেন এবং তাদের সঙ্গে একটা এমওএল করলেন। বললেন তোমরা বাজারে যে দরে এই জিনিসগুলো বিক্রি করো তার থেকে বেশি দরে আমি তোমাদেরকে মুনাফা দেবো, তোমরা যে জিনিসটা 10 টাকা বিক্রি করো সেটা আমি তোমাকে 10.5 টাকা দেবো, এবং এই আমার অর্গানাইজেশন যে প্রফিট হবে বছরে তার প্রফিট মানিও তোমাদেরকে শেয়ার দেবো। এইভাবে একটা অর্গানাইজেশন দাঁড় করলো এবং সে বিজনেস শুরু করেছে। আজকের দিনে সে দাঁড়িয়ে সেখানে প্রায় সেই কৌশলেন্দ্র কুমার ওই বিহারের গ্রামে 40,000-এর বেশি পরিবার, যারা সবাই করোড়পতি, সবাই কোটি টাকা রোজগার করে, সবাই কোটিপতি হয়েছে। এই যে একটা পরিবর্তন, একটা শিক্ষিত ছেলে তার বুদ্ধিমত্তা, তার জ্ঞান সে কাজে লাগিয়ে কৃষকদের জীবন বদলে দিয়েছে। আর যদি কৌশলেন্দ্র কুমার
ভাবতো সে নিজে একটা বড় চাকরি করবে, সে হয়তো মুম্বাই শহরে একটা BMW গাড়ি, মার্সিডিজ গাড়ি বা একটা বড় ফ্ল্যাট করে থাকতে পারতো, কিন্তু এই ধরনের হাজারো মানুষের জীবন বদলাতে পারতো না। কিন্তু আজকে তার এই উদ্যোগ, তার যে জ্ঞানটা, তার যে বুদ্ধিটা, তার যে শিক্ষাটা, যখন একজন কৃষকের সঙ্গে সে জুড়ে এই কাজটা করতে শুরু করলো, আজ কিন্তু 40,000 মানুষের জীবন বদলে দিয়েছে। এটা হলো যে শিক্ষিত কৃষকদের গুণ। আরেকজন লোক হচ্ছে হরিশ ধনদেব বলে, এটাও রিসেন্ট ঘটনা। এই হরিশ ধনদেব একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। তিনি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং সরকারি পদে চাকরি করতেন দিল্লি মিউনিসিপ্যালিটিতে। তো দিল্লি মিউনিসিপ্যালিটিতে একটা বড় সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে কি কসমেটিক্সের একটা বড় সেমিনার হবে, দেশ বিদেশ থেকে বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালসরা এসে, এবং সেই সেমিনারের যে কনস্ট্রাকশন হবে তার কাজ দেওয়া হয়েছে সেই সিভিল ইঞ্জিনিয়ারকে, ধনদেব, হরিশ ধনদেব, তাকে দেওয়া হয়েছে এগুলো কনস্ট্রাকশন করবে। সে বানিয়েছে, স্টল হয়েছে, সেখানে যে সমস্ত কসমেটিক্স আইটেম সেগুলোকে প্রদর্শিত করা হয়েছে। তিনি সেই প্রদর্শিত জিনিসগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন, সেই জিনিসগুলো উল্টে এই জিনিসগুলো কি দিয়ে তৈরি হয়েছে। দেখা গেছে এই কসমেটিক্স আইটেমে 90% জিনিস যে ব্যবহার, র মেটেরিয়াল যেটা ব্যবহৃত হয়েছে, এটা হচ্ছে অ্যালোভেরা ইউজ করা হয়েছে। তো তিনি দেখলেন এখানে 100টা যে প্রোডাক্ট রয়েছে তার মধ্যে 90টা প্রোডাক্টের মধ্যেই অ্যালোভেরা ব্যবহার করা হয়েছে। তো তিনি সেটা সার্চ করলেন যে অ্যালোভেরা আসে কোথায় থেকে। দেখা গেল আমাদের ভারতে যে সমস্ত কসমেটিক্স কোম্পানি রয়েছে, অ্যালোভেরা আমরা বাইরের থেকে, বিদেশ থেকে ইম্পোর্ট করি। অথচ এই অ্যালোভেরা আমাদের দেশে, আমাদের রাজ্যে, অনেকগুলো রাজ্যেই এটা ইজিলি চাষ করতে পারে। বেশি জলও প্রয়োজন হয় না, বেশি সার বা কিছুই দরকার হয় না, এমনিতে অ্যালোভেরা হয়ে যায়। সে তার বাবাকে ফোন করে সেখান থেকে বলছে, বাবা আমাদের কতটুকু জায়গা আছে। তার বাবা বললো আমাদের প্রায় 40 একর জমি রয়েছে। বললো আমি চাকরি ছেড়ে দেবো, এখন থেকে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং চাকরিটা করবো না, আমি বাড়িতে এসে একটা অ্যালোভেরা চাষ করতে চাই। তার বাবা বললো, আরে কি একই বলিস, তোকে এত ভালো ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট থেকে পড়ালাম এবং ভালো জায়গায় চাকরি করছো, তুমি কি করে ছেড়ে আসবে? বলছে না, আমি ছেড়ে দেবো, ছেড়ে দিয়ে আমি অ্যালোভেরা চাষ করবো। সেই হরিশ ধনদেব ছেড়ে দিয়ে অ্যালোভেরা চাষ শুরু করেছে। আজকে সে ভারতের যে বড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল যারা সাপ্লাইয়ার, এর মধ্যে একজন অন্যতম সাপ্লাইয়ার হরিশ ধনদেব, যিনি আজ লক্ষ লক্ষ নয় কোটি কোটি টাকা রোজগার করছেন। তো এর জন্য আমরা চাষবাসকেও যদি মন থেকে করি, বাণিজ্যিকভাবে ভাবনা নিয়ে করি এবং আমরা তার উপরে রিসার্চ করি, তাহলে দেখবেন অনেক কিছু সম্ভাবনা রয়েছে আমাদের রাজ্য, আমাদের ছেলেমেয়েরাও আমরা করতে পারি। আমরা একটাই মাথায় রাখতে হবে যে আমার চাষবাস সেটা আমার জন্য নয়, আমার শিক্ষা, আমার জ্ঞান, আমার পাড়া, আমার এলাকার সকলকে নিয়ে এগোতে হবে, তবেই বিকশিত ত্রিপুরা, বিকশিত ভারত নির্মাণ হবে। সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়ে, মঞ্চে যারা রয়েছেন তাদেরকেও শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার আলোচনা শেষ করলাম। জয় হিন্দ। 2018-র পর থেকে, আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠার পর থেকে আমাদের সমস্ত যারা মন্ত্রীরা আছেন, আত্মনির্ভর ত্রিপুরা এই স্লোগানটা দিচ্ছে। তো আত্মনির্ভর ত্রিপুরা, আমরা একটা স্লোগান সবসময় শুনতাম যে কেন্দ্র দেয় না, কেন্দ্র দানা, কেন্দ্রীয় বঞ্চন। এই অভিশাপ থেকে আমাদেরকে মুক্ত পাওয়ার জন্য আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যকে আমাদের আত্মনির্ভরতার দিকে এগিয়ে নিতে হবে। তো আত্মনির্ভরতার মানে মানদণ্ড কি? যে আমাদের সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদেরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। খাদ্যের ক্ষেত্রেই হোক, শস্য আনাজের ক্ষেত্রেই হোক, সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা, সেটা হলো আমাদের কৃষক, অন্নদাতা কৃষক, তাদেরকে সমৃদ্ধশালী করলে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করা যাবে। আমাদের মাননীয় মন্ত্রীরা এখানে আছেন, মাননীয় রতনদা আমাদের যিনি সিনিয়র মন্ত্রী, উনি বলতে পারবেন আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে 80-র দশকের আগে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে যত রেভিনিউ কালেকশন হতো তার 50% আমাদের চা বাগান থেকে আমাদের সেটা কালেকশন করা হয়। 80-র দশকের পর থেকে এই ত্রিপুরা রাজ্যে টেররিস্ট অ্যাক্টিভিটিস করার ফলে আমাদের এই বাগানগুলি এবং বাগানগুলিতে ভাইরাস তখন ঢুকে গেছিল, আর ওই ভাইরাসের স্লোগান ছিল দিতে হবে, দিতে হবে, নাহলে ভেঙে দাও, গড়িয়ে দাও। এই স্লোগানের ফলে আমাদের এই চা শিল্প এটা অনেক দূর পিছিয়ে গেছে এবং রেভিনিউ আর্নিং তো দূরের কথা, সেইগুলিকে রক্ষা করাও খুব
টাফ ছিল। বর্তমানে আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠার পর আমাদের সরকার ধীরে ধীরে এই চা শিল্পকে হাতিয়ার করে আমাদের রাজ্যের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আমাদের সরকার কাজ করে। তার পাশাপাশি আমাদের এই এগ্রিকালচার সেক্টরকে আরো ডেভেলপ করা, আরো উন্নত করা, সেই লক্ষ্যমাত্রা রেখে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী উদ্যোগে বিভিন্ন কাজ করা হয়। আজকে এই ধান ক্রয় করা আমরা দেখলাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে গত পরশুদিন ধান ক্রয়ের জন্য সেখানে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এমএসপি কত দাদা এখন? 23 টাকার উপর প্রায় 24 টাকা আমাদের এমএসপি। যখন এটা 18 সালে প্রথম শুরুয়াত হয় তখন অন্য যারা ওই এখন ঘরে ঘরে বসে খালি প্রেস কনফারেন্স করে আর মানুষের সঙ্গে তাদের জনসম্পর্ক নেই, তারা সেই সময় মাঠে নেমে প্রচার করেছিল যে যদি সরকারের ঘরে ধান যায় এই কৃষকরা ধানের পয়সা পাবে না। দেখলাম উল্টা হয়ে গেল। এই ধান যখন প্রসেস কমপ্লিট হয় সরকার ধান কেনার সঙ্গে সঙ্গে উইদিন 7 ডেজ বেনিফিশিয়ারিদের টাকা মানে অর্থাৎ কৃষকদের টাকা তাদের ব্যাংকে প্রদান করা হয়েছে। এখনো সেই সিস্টেম 7 দিনের মধ্যে বেনিফিশিয়ারিদের টাকা কৃষকদের টাকা কৃষকদের কাছে ঘরে চলে যাচ্ছে। তো কৃষকদের মধ্যে একটা কনফিডেন্স এসেছে, আত্মবিশ্বাস এসেছে, না এই সরকার আমাদের পাশে রয়েছে, এই সরকার আমাদের জন্য কাজ করছে। এখন এই যে ফুড মানে ত্রিপুরা রাজ্যে উৎপাদিত ফ্রুট, আজকে আমি ধন্যবাদ জানাই বিপিন দেববর্মা, সঞ্জিত দেববর্মা এবং ওনাদের মহারানী তুলসীবতী ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে যারা এইরকম একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে, যে এটা যে কত বড় গুরুত্ব। আজকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য এই ফল প্রসারিতেও ডেভেলপ করছে, এটা সাংঘাতিক ব্যাপার। গত 27 জুন আমাদের ওয়ার্ল্ড পাইনাপেল ডে। ওয়ার্ল্ড পাইনাপেল ডে আপনারা ভাবতে পারেন যে দিল্লির মতো জায়গাতে মাননীয় মন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয়ের উদ্যোগে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে, ডোনার মিনিস্টারের উপস্থিতিতে দিল্লির মতো জায়গাতে আমরা মানে আমাদের এই পাইনাপেল ফেস্টিভ্যাল আমরা করেছি। এটা অকল্পনীয়। এখানে অনেকেই গেছেন বা হয়তো সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বা বিভিন্ন মাধ্যমে আপনারা দেখেছেন যে উপচে পড়া ভিড়। রাত্র 10টা পর্যন্ত আমরা ফ্রি আনারস সেখানে দেওয়া হয়েছে, আর এই আনারস নেওয়ার জন্য বিরাট লম্বা লাইন। এখান থেকে প্রায় 30-35 জন কৃষক সেখানে গেছে। আমাদের সেখানে জনজাতি, বাঙালি সবার যে মিশ্র কালচারের, সেখানে কালচারাল অনুষ্ঠান সেখানে হয়েছে। এখান থেকে প্রায় 150 জন এখানে আমাদের যারা সাংস্কৃতিক মঞ্চের সঙ্গে জড়িত তারাও সেখানে পারফরমেন্স করেছে। তো আজকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের কুইন পাইনাপেলকে বিশ্বের বাজারে পৌঁছে দেওয়ার কাজ আমাদের রাজ্যের সরকার, রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের এগ্রিকালচার মিনিস্টার সেটা করেছে। बाबा तीनों फाइव मंजा पैसा सिने त्रिपुरा राज्य जे विशेषकर जो तो पपुलर हाय अथवा सिन जतन बना सिनो बसिने कम बरो साइबानो सिने त्रिपुरा राज्य जो तो वरिष्ठ मंत्री सिने एग्रीकल्चर ते पावर ने आदरणीय रतनलाल नाथ महोदय ते और फाइव मंजा पैसा सिने त्रिपुरा राज्य राज्यसभा ने आदरणीय सांसद श्री राजीव भट्टाचार्य महोदय ते और फाइव मंजा पैसा सिने त्रिपुरा राज्य ते खरबसा श्री आदरणीय मंत्री श्री टिंकुराय महोदय ते और फाइव पैसा श्री माताबारी विधानसभा ने आदरणीय विधायक अभिषेक देवराय महोदय ते और फाइव मंजा पैसा ट्रस्ट सेक्रेटरी सञ्जित देवबर्मा महोदय ते नुखरा श्री खरबसा अकरा बरक व खरबसा फार्मार्स कृषक बनबस्त भाई हाइना ऐसा सरवई ते जरा और फाइव मंजा पैनाय सोशल एक्टिविस्ट स्टूडेंट्स ते जरा
তফানি সামন তাহলে তোমার যত্ন খা কাহাম তেয়ার হামচা মহিয়া পারো মহারানী কনসুপতি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মাধ্যমে ওরা তিনি গোबां मोजां বড় ফাইজাক ম্যাক্সিমাম বড় বাইরেনি ফুড স্টল থাকাই বেড়াই থাকাই তিনি সারা ভারতবর্ষ সিনি উন্নয়ন আমার চিনি লক্ষ্য আমার বাদে সারা ভারতবর্ষ সিনিয়া প্রত্যেকটা জায়গা যাব নিনি চিনি ত্রিপুরা রাজ্যে পাইনাপেল থেকে রময় চিনি ত্রিপুরা রাজ্যে থাইমুক থেকে রময় गोबां मा आबो थाइसु बाबायनो जे गोबां भेराइटिस थाइसु आबाद पासापासि सिनि दे स्टिक राइस गोबां सिनि चाम मोननाय बर' थागो गवेषक खालामो रिसार्च खालामो आबाद बागै अरा जे थाइसु फाइनाल बाजार जतो सिनि थिरनो आं बेले बेले खाम आते आं बाय करो ओ सिनि जे फेस्टिवल नि शुरू आगामी दिननि दंनाय जे 13 12 13 14 तीन दिन जगह मेला होनाय जगह मेलाओ भेराइटिस रोखोमनि थाइसु मानाय चामु मानाय तो ओ प्रोग्राम और सिनि गेस्ट যখন কক সামানি জার্মানি পরে বাইরে থামিনাय যারা ফুড স্টল থামিনাय थाइसु थेगु आनारस ड्रागन फ्रुट गोबां मा जे सिनि बर'नि निजिस्व खेताव जे खालामो माने ओ फल फकरा जानाय जे सिनि बर'नि ट्रेडिशन चामु मानाय आगो बायटा কক सावैनो सिनि ओ महारानी कुलसुति वेलफेयार ट्रास्टनि माध्यमे गोबां मा जों समाजनि सामलाय दङ आगामी दिनाव जों फायनाय तो जोंनि सहযোগিতা जों जुबा जुबा हाय सुमबसय तेरसिनि बर'ना जवा Oke, kok sawino, ani kita orang cakap dengan belum dia tadi, ani komoran mereka hambai.